بھارت جانتا ہے وہ چین سے جنگ نہیں کر سکتا. بھارت نے نیا تنازع کھڑا کیا تو 1962 سے زیادہ رسوا ہوگا. چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے خبردار کر دیا. لکھا مودی سخت باتیں کر کے انتہا پسندوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چین تنازع نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارتی جارحیت سے خوفزدہ ہے. پڑوسیوں سے الجھنا بھارت کے لیے اچھا نہیں. بھارت اپنے ملک میں کورونا کی وبا اور معاشی مسائل پر توجہ دے. ابھی نیپال کے ہاتھوں پسپائے تو کبھی لداخ میں رسوائی. کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیاں دیں؟ بھارتی فوجیوں کے اہل خانہ کا چیف آف ڈیفنس کو خط. وادی گلوان میں کیا ہوا؟ وضاحت مانگی. کہتے ہیں لداخ کی تباہی نے واضح کر دیا آپ کی مستقل مداخلت ہے. ہمارے فوجی توپ کا چارہ نہیں. چین نے مداخلت نہیں کی تو ہم نے بڑا جانی نقصان کیسے برداشت کیا؟ 22 مئی کا یہ واقعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ابتدائی انکوائری رپورٹ 22 جون تک ہم پبلک کر دیں گے. PIA طیارہ حادثے کا ذمہ دار کون؟ حادثہ کیسے پیش آیا؟ ابتدائی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی. عمران خان سے وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان کی ملاقات آج سپہر ہوگی. ملاقات سے قبل وزیر برائے ہوا بازی کی زیر صدارت اجلاس. رپورٹ کے اہم نکات کا جائزہ. رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے سے متعلق وزیر اعظم سے مشاورت ہوگی. پاکستان میں کورونا سے مزید 89 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 3590 ہو گئی. 4471 نئے کیسز بھی رپورٹ. 1,06,040 مریض زیر علاج. کورونا قابو کرنے کے لیے کہیں مکمل کہیں سمارٹ لاک ڈاؤن، لیکن عوام پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. SOPs کے خلاف ورزیاں جاری. 24 گھنٹے میں ملک بھر میں SOPs کی 6862 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں. 880 مارکیٹس، دکانیں اور 6 انڈسٹریل سیل اور جرمانے کیے گئے. 1229 ٹرانسپورٹرز کو بھی جرمانے کیے گئے. قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ. اسکواڈ میں شامل 29 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ آج ہوں گے. بیٹنگ کوچ یونس خان، سرفراز احمد، سہیل خان، محمد حسین اور شان مسعود نیشنل اسٹیڈیم پہنچ گئے. داخلے سے پہلے درجہ حرارت چیک کیا گیا. معروف عالم دین اور خطیب علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 81 سال تھی. نماز جنازہ بعد نماز ظہرین مسجد خیر العمل انچولی میں ادا کی جائے گی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا. لواحقین سے اظہار تعزیت. شدید گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ. کراچی والے دوہرے عذاب میں مبتلا. نارتھ کراچی میٹرو، گلبرگ FP ایریا، نصرت بھٹو کالونی اور بلدیہ سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش. شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے باعث گھر میں آئسولیٹ افراد کی زندگی مشکل ہو گئی. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. دیواریں، چھتیں اور بل بورڈز گر گئے. سیالکوٹ فروٹ منڈی میں دکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق. لاہور میں پیٹرول پمپ کی دیوار گر گئی. 6 خواتین سمیت 7 افراد زخمی. سگیاں بائی پاس پر تیز آندھی سے سائن بورڈ گر پڑا. کئی گاڑیاں اور رکشے تباہ ہو گئے. فیروز والا میں بل بورڈ گرنے سے 15 افراد زخمی ہو گئے. مانسون سیزن میں ٹڈیوں کی تعداد بڑھنے لگی. مسئلہ سنگین ہونے کا خدشہ. سندھ کے 22 اضلاع میں اب تک 35,574 ایکڑ رقبے پر فصلوں کو نقصان پہنچ چکا ہے. کپاس کی برآمدی فصل تباہ ہو چکی. چاول پر حملوں سے کاشتکار پریشان. صورتحال برقرار رہی تو ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سرکاری دفاتر کی ناکارہ گاڑیوں، فرنیچر اور مشینری کی نیلامی مکمل. 75 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ سرکاری خزانے میں جمع کروا دیے گئے. عثمان بزدار کا کہنا ہے اقدام دفاتر کو صاف اور نظام کو شفاف بنانے کی عمدہ مثال ہے. ہم عوام کے خون پسینے کی کمائی کے امین ہیں.
अमन दुश्मनों का अमन के रखवालों पर वार। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। फायरिंग से कैप्टन सबी और सिपाही नवी जामे शहादत नोश कर गए। 2 सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में कंपाउंड दहशतगर्दों से क्लियर करवा लिया। बीजेपी की सरकार बेपनाह दबाव में आ चुकी है। मकबूजा कश्मीर में अपने सीज फायर के वायलेशन इजाफा कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जो उनके स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। वजीरिस्तान हो या LOC, भारत पाकिस्तान में अमन नहीं देख सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपनी रुसवाइयों पर पर्दा डालने के लिए भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल मुतहरिक कर सकता है। कराची में ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं, हमें गौर करना होगा। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का ट्वीट, कहा मोदी की क़यादत में भारत एक फाशिस्ट रियासत बन गया है। मोदी बदतरीन सियासी और मुआशी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहता है। पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, वो दे देते थे। मेरे पास नदीम नुसरत साहब आए और उन्होंने कहा आपकी एक मुलाकात है, आप मिल लें। मैंने कहा किससे? उन्होंने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट। मैंने कहा मैं अकेले तो नहीं मिलूंगा, आप भी चलें। बोले नहीं, वो तो अकेले ही मिलेंगे। MQM ने भारत से पैसे लिए। बानी मुत्तहिदा के करीबी साथी मोहम्मद अनवर ने तस्दीक कर दी। कहते हैं हम पैसे लाकर उन्हीं को दे देते थे। पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। 90 की दहाई की इब्तिदा में पार्टी रहनुमा ने भारतीय सिफारतकार से मुलाकात करवाई। हिदायत दी गई कि भारतीय राबतों से ताउन करें। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से ताउन को तैयार हूँ। पाकिस्तान कोई काम लेना चाहता है तो खुद को पेश करता हूँ। इमरान फारूक कत्ल केस में इशरतुल आबाद को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। बानी मुत्तहिदा ने हमारे सामने कहा भारत से 22 साल से पैसे ले रहा हूँ। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं बानी मुत्तहिदा ने लड़कों को रॉ का एजेंट बनाया। इमरान फारूक को नहीं छोड़ा तो किस कारकुन की फिक्र होगी? वो अब बाबा सिंधु देश हो गए हैं। GSM महाज वालों के साथ कत्लो गारत की चाहता है। पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने बानी मुत्तहिदा को जिंदा किया। सिविल एविएशन की तकसीम से मुतालिक फैसला आज होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज तलब। वफाकी हुकूमत CAA को इंतजामी सतह पर 2 हिस्सों में तकसीम करके एयरपोर्ट सर्विसेज और रेगुलेटरी के नए महकमे कायम करना चाहती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी महकमे की तकसीम के खिलाफ डट गई। कराची एक्सपो सेंटर में हाई डिपेंडेंसी यूनिट का क़याम HTU पाक अफवाज और सिंध हुकूमत के ताउन से कायम किया गया। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया। यूनिट को इंडिस अस्पताल इंतजामिया की खिदमात हासिल होंगी। मुराद अली शाह ने पाक अफवाज और तिब्बी अमले की कोशिशों को सराहा। जदीद आलात से लेस HTU सिर्फ 10 दिन में कायम किया गया। 7 कमरों पर मुश्तमिल यूनिट में 140 बिस्तरों की गुंजाइश है। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल और नातख्वां अमजद साबरी को बिछड़े 4 साल गुजर गए। अमजद साबरी को 2016 में दहशतगर्दों ने कराची में फायरिंग करके शहीद कर दिया था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,412 रुपए 17 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 41 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम और मैं हूँ मदिहा नकवी। आने वाले बुलेटिन में हम लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे। मुल्क में कोरोना की ओवरऑल क्या सूरत हाल है, कहाँ कहाँ लॉकडाउन किया जा रहा है और कहाँ कहाँ के लॉकडाउन के अच्छे असरात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और साथ में पाकिस्तान ने जैसे भारत को दिन में तारे दिखाए थे, वैसे चीन ने भी भारत को तारे दिखाए दिन में। तमाम तो चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक।